morning and welcome to the Key Platform 키 2014. 플랫폼 2014에 My name 오신 is 것을 Michael Tran. 환영합니다. 방금 소개받은 마이클 Last week 트랜입니다. in Germany, 지난주 I heard about this 독일에서 terrible 저 news of 또한 the Seawall 뉴스를 통해 ferry tragedy. 세월호 침몰 사고 소식을 Waiting for my 들었습니다. trip to South 한국 Korea, 방문을 앞두고 this was 있던 indeed a 저에게는 heart-wrenching news. 더더욱 And I think many 안타깝고 of 슬픈 you in this 소식이었습니다. audience also 여기 have that 계신 overwhelming feeling of 여러분들께서도 despondence 다른 한국 and 국민과 sadness, 마찬가지로 지금 like many other 무거운 Korean 마음으로 people 일상을 and people 보내고 around the world. 계시리라 생각합니다. 전 It 세계 is 다른 very 곳에 difficult 있는 for me 사람들도 to find the right 다 함께 words, and 슬픈 all I 심정입니다. can do is to pray for the 그러나 victims and 어렵게 their 발걸음을 families. 해주신 만큼 What we 피해자와 그 here 가족을 today 위해 can do at this moment, 기도하는 것이 however, 바람직하리라 is to 생각합니다. try to 그런데 do our best 오늘 to 이 proceed 자리에서 with this 우리가 할 수 conference 있는 것은 그 어느 sincerely 때보다도 더욱 earnestly. 성실하고 진지하게 The theme of 컨퍼런스를 Key 진행하는 Platform 것이 아닐까 2014 싶습니다. is 이번 innovation. 2014 키 플랫폼의 And I 주제가 hope this 혁신입니다. conference provides an opportunity 본회의가 to facilitate innovation 더 in 이상은 everything we 안타까운 do 비극이 so 일어나지 this 않게끔 another 모든 unfortunate 분야에서 철저히 tragedy 혁신에 will not 나아가자는 repeat. 다짐을 새로이 하는 계기가 I 되기 vividly 바랍니다. remember the global scenario report for 2018, which 2018년 was the 글로벌 theme 시나리오를 report for Key Platform 지난 2013 2013년 last 키 year 플랫폼의 in 주제 June, 발표로 right here in this 바로 place. 이곳에서 작년 The 6월 scenario 했던 we laid 것을 out for the 생생하게 global economy 기억합니다. until 시나리오 플래닝 2018 기법을 was 바탕으로 muddling through. 글로벌 based on 경영 the scenario planning 구루들과의 method, 심층 인터뷰와 in-depth interviews with global 여러 management 조사를 gurus 통해서 and 저희가 내렸던 surveys 결론은 of hundreds of 2018년까지 global fund 세계 managers. 경제는 고난의 행군을 The scenario has been 계속해야 mentioned in over 한다라는 200 것이었습니다. media 이 around the 시나리오는 world. 전 세계 200여 곳의 And 미디어를 now, 통해 10 months 소개되었습니다. after that, 그리고 we have 그로부터 gathered 10개월이 again. 지난 지금 우리는 다시 한번 And 이 자리에 again, the 모였습니다. conference attracted many participants 오늘도 많은 again 분들이 this 참석해 year here. 주셨습니다. So, what will be happening at Key Platform 2014 키 2014? 플랫폼에서는 과연 will 어떠한 start 이야기가 with a video. 펼쳐질까요? 자유로운 토론과 지식의 공유를 통해 불확실한 미래 대응 전략이 탄생되는 머니투데이 신개념 글로벌 컨퍼런스 키 플랫폼. 한 가지 분명한 것은 저희는 그런 콘텐츠와 포맷에 대해서 지금부터 고민을 시작해서 내년을 준비해 간다는 것입니다. 우리는 새로움에 대한 약속을 잊지 않았고 이제 2014 키 플랫폼을 통해 약속했던 새로움을 실천하고자 합니다. 글로벌 혁신 100대 기업 심층 취재, 그들을 통해 찾은 창조 DNA, 그리고 혁신으로 가는 길. 전 세계를 누비며 찾아내고자 했던 것은 그들 속에 있을 우리의 미래였습니다. 지금 이 순간에도 끊임없이 혁신의 가치를 놓지 않고 있을 글로벌 혁신 기업. 과거를 성찰하고 현재를 치열하게 살아가며 미래를 먼저 내다본 이들의 가슴 뛰는 신화가 2014 키 플랫폼에서 펼쳐집니다. So, did you get a sense of what we are talking about today? 오늘 어떤 이야기를 Yes, of course you 할지 did. 눈치채셨나요? It's about 그렇습니다. business model. It's 바로 about 비즈니스 innovation. 모델과 As it's 혁신입니다. briefly mentioned in the video, Money Today Media, 동영상에서 which puts 언급되었듯 forward Money Today 2018 global scenario 미디어는 last year, 지난해 has come up with 2018년 yet 글로벌 another 시나리오를 strategy to 제시했습니다만 overcome the 올해 challenges presented in the global 글로벌 scenario. 시나리오에서 제시된 위기를 이길 It can be 대응 summarized by the 전략을 theme 들고 business model 찾아왔습니다. disruption, 이를 요약하여 innovation 비즈니스 모델의 와해, 101. 혁신 Why business model and 이라는 why 주제를 innovation? 제시하고 있습니다. 왜 With 비즈니스 regard 모델과 to this theme, 혁신일까요? let's 이에 hear 대해 what Hong Sang-kyung, 홍선균 chairman of Money 머니 Today 투데이 Media, 미디어 has to say. 회장을 Ladies 모시고 and 자세한 gentlemen, 말씀을 please welcome 들어보겠습니다. the Captain Hong who 큰 leads the 박수로 Key Platform Voyage to the Future. 머니 투데이 미디어 회장님을 환영해 주시기 바랍니다. Hello. Cap. 안녕하세요. Chairman, it's been 회장님, about a year 약 ago 1년 since we 만에 다시 met last time. 뵙는군요. Well, it seems it's this year 그러나
not the time to exchange 올해는 greetings so 반갑다는 comfortably. 인사를 마음 편하게 나누기만은 어려운 때인 것 네, 같습니다. 그렇습니다. 저는 요즘 말로는 형언할 수 없는 비극적인 참사를 저희가 눈으로 직접 곁에서 겪고 있습니다. 슬픔의 커다란 장막이 저희 모두를 짓누르고 있습니다. 머니투데이나 또 미디어 발행인으로서 저 역시 이러한 대참사의 책임으로부터 결코 벗어날 수가 없습니다. 아시다시피 좀 반복적인 얘기입니다만은 이번 키 플랫폼의 주제가 혁신입니다. 혁신을 통해서 기업이 얻으려고 하는 궁극적인 목적은 인간 생활의 질적 향상이라는 점을 다시 한번 명확했으면 합니다. 그 목표 지점들 중에 바로 안전이 있다는 것을 더욱 절감하게 됩니다. I know what you mean, Chairman Hong. Then let's talk about innovation in earnest. 무슨 How 말씀이신지 did you come to 알겠습니다. pay 그러면은 attention to the 혁신에 대해서 keywords 얘기를 business model 해봅시다. and innovation? 사업 모델과 혁신이라는 단어를 어떻게 주력하게 되셨나요? 전 세계를 도운 2014 키 플랫폼 취재팀이 100곳의 혁신 기업을 찾아서 최고 경영진과의 인터뷰 또 연구를 통해서 얻은 통찰이 바로 그것이었습니다. 세계 각지의 기업을 깊이 있게 취재하면서 비록 유럽 경제가 대체로 어려운 것은 사실이지만 그 상황 속에서도 역발상으로 혁신 기업들이 계속 늘어나고 있었습니다. 현장에서 이를 파악한 취재팀은 엄청난 변화의 속도가 매우 흥미로웠고 심지어 두렵기까지 했습니다. 2014 키 플랫폼에 그 모습을 담고 싶었습니다. You describe a fundamental transformation of business model as disruption. 비즈니스 모델의 Then 근본적 what do you 변화를 mean 와해라고 by 표현하셨군요. innovation 그렇다면 101? 혁신 101은 It seems 무슨 의미인가요? there is a hidden 뭔가 message. 숨은 의미가 있을 것 같은데요. 저희가 취재팀이 직접 만난 100곳의 혁신 기업을 우선 숫자로 상징화했습니다. 그리고 플러스 1은 바로 이 자리에 계신 여러분들의 기업이 그렇게 되었으면 하는 바람을 담았습니다. 그래서 조만간 200개, 300개의 혁신 기업이 또 다른 컨퍼런스를 하는 날이 곧 오기를 기대합니다. 아울러 101은 대학에서 새로운 도입을 뜻할 때 많이 쓰는 숫자 기호이기도 합니다. 제1장, 제1절을 뜻한다는 것을 여러분들도 잘 아실 것입니다. 즉, 우리가 찾는 혁신의 길이 바로 새로운 출발이라는 뜻을 담은 셈입니다. 혁신은 파괴에서 시작됩니다. 기존 비즈니스 모델의 와해, 다소 급진적인 언어라고 할 수 있겠으나 기업인 여러분, 참석자 여러분, 저희가 현장에서 본 현실이 바로 그러했습니다. Yeah. Interesting naming. I agree with you. You 네, have finished the 동의합니다. 10 months journey. 10개월간의 In your 여정이 opinion, 마감되었는데 what is creation 회장님께서 and what 느끼시는 is innovation? 창조와 혁신이란 무엇입니까? 제가 한두 가지 사례로 말씀드리겠습니다. 매우 인상 깊었던 것은 스웨덴의 경우를 말씀을 드리면 매년 3,700억 원 정도 되는 자금을 젊은이들이 갖고 있는 창의적이고 기발한 아이디어를 상업화, 사업화하는 데 지원한다는 점이었습니다. 작은 돈이 아닌데 그것을 과감하게 그렇게 의외의 방식으로 퍼붓는, 그 젊은이들에게 쏟아붓는 그 조치가 매우 혁신적이라고 느껴졌습니다. 아울러 역사적인 장면을 하나 말씀드리겠습니다. 현재의 저희 대통령의 선친인 박정희 대통령이 1960년대에 서독을 방문했을 당시 라인강의 기적이 어떻게 가능했는지 그것이 궁금해서 질문을 했습니다. 이에 대한 답은 기적은 없다. 결국 인간의 땀으로 고통스럽게 일궈낼 것인 뿐이다. 이런 것이었습니다. 반세기가 지났지만
그 답은 마찬가지입니다. 혁신은 인간의 땀을 기반으로 하고 있습니다. 아울러 제가 별도의 기회가 없을 것 같아서 인사의 말씀을 간단히 드리겠습니다. 국내외에서 이 행사를 위해서 참석해 주신 연사와 토론자 여러분, 그리고 후원사와 참석자 여러분, 그리고 이 행사를 위해서 머니투데이 내에서 숱한 고생을 한 구성원 여러분들이 있었기에 이 행사가 가능했다는 점을 깊이 감사드립니다. 고맙습니다. Thank you very much, Chairman Hong. Thank you. 감사합니다, 회장님. From what Chairman Hong said, 방금 the 홍성근 words 회장님께서 contrary 얘기해 thinking, 주셨던 것 중에 convergence, 저한테 정말 와닿았던 breaking 것은 the shell of 역발상, business model 융화, and putting 그리고 it into 비즈니스 action 모델의 껍질 깨기, were quite impressive. 그리고 또 실행이라는 These are the 단어가 words 굉장히 which 와닿았습니다. still search for the right methodology 사실 after over 지금까지도 20 years 20년이 of helping 넘는 companies 기간 to 동안 innovate. 제가 기업의 혁신을 도와오고 있지만 Having listened to 계속의 Chairman Hong's 방법론을 message, 저는 I 고민하고 realize 있습니다. again how 홍 passionate 회장님 the 얘기를 special report 들으면서 team 제가 from Key 기억이 Platform 났던 was 게요. when they visited Düsseldorf 지난해 11월 last year in November 굉장히 to 날씨가 cover 좋지 innovation 않았었습니다. of the German 그런데 Mittelstand despite 미텔슈탄트 the 혁신을 bad 취재하겠다고 저희 그때 German 뒤셀도르프에 cold weather 찾아온 in 키 these 플랫폼 days. 기획 취재팀의 열정이 What kind of 따뜻한 fruit has 기억이 been 납니다. born by the sweat of Key Platform 그렇다면 2014 키 2014? Let's 플랫폼의 find 땀은 out. 어떤 결실을 Ladies and gentlemen, 내놓았을까요, 여러분? let me introduce to you the first 지금부터 speaker, 들어보기로 하겠습니다. Dr. Chang, 자, who 첫 will 번째 guide us 연사분을 to the 모시도록 road to 하겠습니다. innovation 장 that Money Today 박사님이십니다. Media Key Platform has 지금까지 searched for 머니투데이 with 미디어 키 passion 플랫폼이 in the 10개월 past 동안 10 발로 months. 뛰면서 Dr. Chang. 고민해서 찾은 것입니다. 안녕하십니까. 산업연구원의 장석현입니다. 2014 키 플랫폼 기획팀은 지난 9개월 동안 100대 글로벌 혁신 기업을 직접 취재하고 연구했습니다. 이 과정에서 기획팀은 새로운 벤치마킹 방법론을 도입했습니다. 빠른 추격자 전략에 익숙한 우리는 지금까지 선도 기업의 성공 요소와 그 궤적을 추적하는 것에 익숙했습니다. 그러나 기획팀은 지난 4개월간 사전 조사를 하고 가설을 세운 후 글로벌 혁신 기업 100명의 CEO를 만나 이를 검증하고 다시 수정했습니다. 이를 통해 과거 궤적보다는 그들이 꼭꼭 숨겨놓은 미래상과 대응 전략에 주목했습니다. 지금부터 보고 들으시는 것은 글로벌 100대 혁신 기업에서 유추한 공통의 미래상과 대응 전략입니다. 글로벌 혁신 기업들은 빠르게 변하고 있는 이 시대의 소비자의 모습에 대해 비슷한 통찰력을 보여줬습니다. 바로 초연결성의 시대를 살아가는 감성 소비자의 출현입니다. 모바일 기술의 발전과 확장, 통신 연결 비용의 절감, 그리고 클라우딩 컴퓨터 기술로 인해서 이제 소비자들은 전 세계에서 필요한 정보를 찾고 소비하는데 시공의 제약을 느끼지 않습니다. 언어의 장벽도 문제되지 않고 글로벌 곳곳의 제품과 서비스를 평가하고 의견을 공유합니다. 바로 이 초연결성이 더 똑똑하고 더 합리적인 소비자를 낳은 셈입니다. 그런데 이들은 이중적입니다. 얕아진 지갑 탓에 여러 가지 필요 기능을 원스톱으로 제공하는 혁신기술 제품 일화약 지갑을 엽니다. 이른바 가치 소비죠. 동시에 남과 다른 차별화된 욕구도 충족하기를 원합니다. 차별화된 감성 표출에 예민하게 작동해서 디자인을 매우 중시합니다. 또 친환경, 또 삶의 질, 다양성, 생태계 존중, 사회적 책임, 공정무역, 에너지 절감 등 지속 가능성에 대한 가치를 담고 있는 제품과 서비스에 기꺼이 프리미엄을 지불합니다. 공정거래로 재배되고 생산된 유기농 제품들이 아주 비싼 값에도 각광을 받고 있는 것은 여러분도 잘 아실 겁니다. 때문에 기업들에게 이 지속 가능성은 이제 비용의 이슈가 아닌 전략의 이슈가 되었습니다. 특히 이러한 초연결성은
가치 소비에 익숙한 감성 소비자들의 지속 가능성에 대한 니즈를 글로벌 차원의 보편적 기준으로 만들었습니다. 이러한 소비자들의 변화와 맞물려 기업 비즈니스 영역 간 초연결 현상도 빠르게 진행되고 있습니다. 주거, 통신, 교통 등 과거 주력 산업과 의료, 금융, 유통 등 서비스 산업 영역 대부분이 하나의 네트워크로 연결되어 가는 중입니다. 우리의 혁신 기업 CEO들은 이러한 초연결성으로 인해 미래 비즈니스의 상을 스마트 하우징, 스마트 교통, 스마트웨어, 스마트 컴퓨팅, 스마트 헬스케어, 스마트 서비스를 중심으로 새롭게 재편될 것으로 보고 있었습니다. 제품과 제품, 제품과 서비스가 빠른 속도로 뒤섞이고 과거에는 관련 없던 이종 사업 간의 결합, 경쟁도 가속화될 것으로 예측을 합니다. 또 경쟁 우위를 점하기 위한 싸움 속에서 이종 기업 간, 또 업종 간 경계가 서서히 허물어져 갈 것으로 내다보고 있었습니다. 문제는 이 과정의 속도가 너무 빠르고 불규칙하다는 점입니다. 빠른 속도와 시장 반응의 불규칙성 때문에 새롭게 내놓는 신기술, 신제품의 수명주기가 언제든지 짧게 끝날 수가 있기 때문입니다. 그래서 글로벌 CEO들은 빠르고 불규칙하게 흘러가는 시장에 맞추기 위해 체질 개선을 시도하고 있었습니다. 최종 소비자의 관점에서 모든 사업을 시작하도록 재정렬을 하고 다른 기업의 역량과도 손을 잡습니다. 아예 소비자를 참여시켜서 제품과 서비스를 고안하고 또 프로토타입을 빠르게 만들어서 시장 반응을 보고 재빨리 수정하는 그런 실험 프로세스를 반복합니다. 또 이를 위해서는 조직을 가볍고 탄력적이고 유연하게 만들어가고 있었습니다. 또 시장 선도를 위해서는 때로 내 비즈니스의 본질적인 DS를 바꿔서라도 융합과 혁신을 거듭하고 있었습니다. 초연결 환경의 바탕에서 소비자도 변하고 기업의 대응도 진화를 거듭하면서 자연스럽게 앞으로의 새로운 산업 지형도가 나타날 것으로 예측하고 있었습니다. 정리하면 미래 산업은 지금의 10대 업종 156개 세부 가치 사슬이 헤쳐 모여서 몇몇 거대한 플랫폼이 주도하는 네트워크로 재편될 것으로 내다보고 있었습니다. 여기서 플랫폼이란 감성적 가치 소비자의 다양한 욕구를 충족시켜 줄 수 있는 최종 접점을 의미합니다. 이런 플랫폼을 좀 더 잘 이해하려면 ICT 산업의 변화와 구글을 생각하면 이해가 좀 더 쉬울 것 같습니다. 잘 아시는 대로 1990년대 ICT 산업은 소위 CPNT, 컨텐츠, 플랫폼, 네트워크, 단말기라는 흐름을 통해서 최종 소비자에게 정보를 전달했습니다. 그런데 21세기 들어서는 OS 표준을 선점한 플랫폼에 모든 단말기가 종속된 형태로 소비자를 만납니다. 그리고 콘텐츠 제공자가 플랫폼을 거쳐서 소비자와 만나게 되는 아주 단순한 구조로 변했습니다. 저렴한 연결 비용 덕분에 네트워크는 이제 기초 인프라가 된 겁니다. 여기서 구글이 바로 대표적인 그런 플랫폼이라는 것을 알 수 있습니다. 지난 1998년 검색 엔진으로 시작한 구글은 이제 네트워크로 연결된 어떤 디지털 기기에서도 만날 수가 있습니다. 검색 엔진에서 인터넷 관문으로 이제는 모든 제품과 소비자 간 커뮤니케이션의 최종 접점이 된 겁니다. 흥미로운 것은 이러한 변화된 ICT 가치 사슬 자체가 코어 칩처럼 여러 전통 산업에 녹아들으면서 각 산업이 서로 융합하면서 와해되거나 거듭나게 만들고 있습니다. 대표적인 사례가 자동차 산업에서 일어나고 있는 사물 인터넷 중심의 스마트화입니다. 과거 자동차 산업의 가치 사슬은 주로 제조 프로세스 중심이었습니다. 최근 화두가 되고 있는 스마트 자동차는 단순화된 첨단 ICT 가치 사슬이 자동차 가치 사슬에 녹아든 경우입니다. 벤츠와 애플의 카플레이,
마이크로소프트와 BMW의 결합이 바로 그 좋은 예입니다. 이를 통해서 자동차는 이제 단순한 교통수단을 넘어서 교통 편의를 제공하면서도 콘텐츠를 제공하는 플랫폼이 된 것입니다. 이런 변화는 교통만이 아니라 하우징, 생활가전, 웨어러블 컴퓨팅, 의료 인프라에서도 동일하게 진행 중입니다. 때문에 우리의 CEO들은 미래 산업이 소비자의 일상을 둘러싼 플랫폼을 중심으로 모든 산업이 와해와 융합의 길을 거쳐서 새롭게 재편될 것으로 내다보고 있었습니다. 여기서 거대 플랫폼이 탄생하게 되는 겁니다. 그런데 글로벌 혁신 기업의 CEO들은 이러한 거대 플랫폼의 탄생만 중요한 것이 아니고 이런 플랫폼이 이끄는 많은 가치 사슬의 와해와 융합에 주목하고 있었습니다. 결국 단순하고 유연한 비즈니스 모델과 네트워크로 변하게 될 것으로 전망하고 있었습니다. 2014 키 플랫폼은 이러한 새로운 가치 사슬을 비즈니스 모델 네트워크라고 부르겠습니다. 왜 기존의 가치 사슬이 이런 비즈니스 모델 네트워크로 대체되는 걸까요? 지금까지의 좁은 비즈니스 영역에서는 더 이상 머무를 수가 없기 때문입니다. 기존 역량에 기반해서 새로운 필요 역량을 빌리든 인수하든 또 확장해서 거대 플랫폼 집단에 빠르게 새로운 제품과 서비스를 제공할 수 있어야 생존할 수 있기 때문입니다. 이런 비즈니스 모델 네트워크는 크게 세 가지 유형의 새로운 비즈니스 모델과 단계로 구성이 될 것입니다. 그 첫 번째 유형은 네트워크 최전방에 자리 잡게 될 거대 플랫폼입니다. 우리는 이것을 멀티 플랫폼이라고 불러보겠습니다. 이런 거대한 그러면서도 새로운 비즈니스 모델은 OS와 OS 표준에 종속된 다양한 멀티미디어, 멀티 디지털 기기를 통해서 진화한 소비자들을 일상의 여러 영역에서 계속해서 붙잡아두는 역할을 하게 됩니다. 다시 구글의 예로 돌아가겠습니다. 잘 아시는 대로 구글은 안드로이드를 활용해서 모든 모바일, 나아가서 사물 인터넷의 표준 플랫폼 역할을 하고 있습니다. 그런데 구글의 최근 인수 행보를 보면 멀티 플랫폼의 미래가 무엇인지 너무나 잘 보여주고 있습니다. 단순한 운영 시스템의 제공자를 넘어서 교통, 하우징, 의료 서비스 등 모든 영역에 걸쳐서 운영 시스템을 인수하여 자신의 OS에 종속시키고 있습니다. 미래형 산업이라면 기기까지도 인수를 합니다. 궁극적으로 이러한 구글의 꿈이 실현된다면 우리 최종 소비자들은 구글이 제공하는 운영 시스템과 기기로 24시간을 보내게 될 것입니다. 중국의 바이두 역시 각종 운영 체제를 흡수해서 구글과 같은 행보를 보이고 있습니다. 이런 멀티 플랫폼이 되려면 멀티 플랫폼 브랜드에 고착된 대규모 소비 집단, 또 새로운 실험을 거듭하기 위해 다양한 기업을 인수할 수 있는 거대한 자본력이 필요합니다. 따라서 브랜드 역량을 갖춘 초인류 기업, 글로벌 기업만이 꿈꿀 수 있는 모델이라고 할 수 있습니다. 이 모델로 성장하고 위상을 지속하기 위해서는 반드시 자사가 주도하는 운영체계 생태계가 있어야만 됩니다. 그리고 생태계의 끊임없는 확장을 위해 노력을 해야 합니다. 운영체계를 최대한 개방하고 또 다른 플랫폼 내 가치 사슬과도 끊임없이 소통하고 연결되어 있어야 합니다. 우리가 만난 글로벌 CEO들은 한국에서 삼성전자를 유일하게 이 모델에 근접한 기업으로 꼽고 있습니다. 그럼 다른 대기업들은 어떨까요? 자신과 상관이 없던 역량이라도 빠르게 받아들일 준비를 해야 할 것 같습니다. 현대기아차 그룹이라면 운영체계 생태계를 지닌 다른 기업과 아예 조직을 합칠 각오를 해서 융합하고 또 멀티 플랫폼으로 거듭나는 상상을 해볼 수도 있겠습니다. 두 번째 새로운 비즈니스 모델 유형입니다. 다양한 멀티 플랫폼에 모든 단말기와 서비스를 통합 제공하거나 단말기의 핵심 시스템을 제공하는 비즈니스 모델을 고려할 수 있겠습니다. 멀티 플랫폼의 단말기, 서비스, 시스템 등을 최대한 통합해서 제공하는
혁신 프로세서 디벨로퍼입니다. 한국의 제조업 기업들은 두 번째 유형의 이 혁신 프로세서 디벨로퍼에 주목할 필요가 있겠습니다. 이 비즈니스 모델의 기업들은 표면적으로는 전통적인 B2B 기업과 다를 바 없어 보입니다. 그러나 전통 B2B 기업이 협력사 계층 구조 속에서 제한된 사업을 영위하는 것과는 달리 핵심 역량을 바탕으로 해서 끊임없이 잠재 고객 영역으로 그 사업 범위를 확장합니다. 80개 협력 하이테크 기업들의 리더가 되어서 다양한 산업 영역에 맞춰진 생산 솔루션을 제공하는 네덜란드 NTS 그룹이 그 대표적 사례라고 할 수 있겠습니다. ODM, 오리지널 디자인 앤 디벨롭먼트 매니팩처러, 나아가 OMM, 오리지널 모듈 매니팩처러 사업 모델이 바로 이러한 혁신 프로세서 디벨로퍼 모델에 가깝다고 하겠습니다. 이런 혁신 디벨로퍼가 되기 위해서는 어떤 것이 필요할까요? 어떤 경우에든지 간에 축적된 기술 역량을 바탕으로 무엇보다도 먼저 미래 소비 시장을 누구보다 먼저 예측할 수 있어야 합니다. 여기에 응용과학을 융합해서 누구라도 써야 되는 혁신 솔루션 또는 와해성 기술을 내놓을 수 있어야 됩니다. 적절한 타이밍에 상용화를 할 수 있는 안목도 필요하고요. 미래 소비 시장을 장악하려는 멀티 플랫폼의 최고 조력자가 되려면 응용과학, 디자인 역량 집단에 접속해서 끊임없이 아이디어를 제공받고 실험하고 개발하는 것이 핵심 전략이 되어야 됩니다. 이제 마지막으로 이 융합 비즈니스 모델 네트워크의 최후방은 혁신 아이디어 제공자가 채우게 됩니다. 이들은 주로 스타트업 기업 또는 혁신적인 중소기업인 마이크로 기업이지만 전체 비즈니스 모델 네트워크에 바로 이 혁신의 영감을 불러일으키는 역할을 해야 됩니다. 자신들의 아이디어만을 고집하기보다는 고객의 문제 해결에 집중하는 전략적 유연성을 갖고 있어야 하는 것도 특징이라고 하겠습니다. 미국의 경우에는 빅데이터와 클라우딩 컴퓨팅을 응용 및 합작하는 과정에서 이런 혁신 아이디어 제공자가 많이 나타났습니다. 이들은 에너지를 절감하거나 마케팅 인텔리전스를 확보하고 또 생산성을 향상시키는 영역에서 빅데이터를 활용한 솔루션을 제공합니다. 멀티 플랫폼 기업들을 직접 상대할 때는 주로 뇌과학, 유전공학, 바이오 등이 융합된 인간 중심의 감성 기술 솔루션이나 또 친환경 소재, 에너지 절감형 중간 기술과 관련된 혁신 아이디어를 공급을 하고 있습니다. 한국의 경우 독일 SAP의 인메모리 DB 기술과 개발팀 15명 모두를 중요하게 쓰겠다는 약속을 받고 회사를 매각한 서울대 전기정보공학부의 차상균 교수의 경우를 그 예로 들 수 있겠습니다. 지금까지 저는 글로벌 100대 혁신기업 CEO들이 그리고 있는 공통의 미래와 그러한 미래를 대비하는 과정에서 나타나고 있는 새로운 비즈니스 모델에 대해 말씀드렸습니다. 이 미래 역시 프로토타입 수준에 정교하지는 않습니다. 그러나 중요한 것은 그들이 미래를 그리는 것에만 힘을 쏟는 것이 아니고 혁신을 통해서 빠르게 대응하고 있다는 점입니다. 이제 이 미래를 선점하려는 현실에서의 노력에 대해서는 2014 키플랫폼 총괄 디렉터인 정미경 머니투데이 편집 부국장께서 자세히 설명드리겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 머니투데이 정미경입니다. 앞서 장석인 박사께서 글로벌 혁신기업 100 CEO가 바라본 미래를 주로 설명드렸습니다. 초연결성의 시대, 감성 소비자의 출현은 기존 비즈니스 모델 자체를 와해시키며 새롭게 바꾸고 있습니다. 저는 지금부터 이 100개 혁신기업들을 취재하며 그들로부터 배운 대응 전략과 조직 문화에 대해 말씀드리겠습니다. 우리가 얻은 답은 패러독스 경영입니다. 패러독스 경영이란 고품질이면서 싸게, 윤리적이면서 수익도 높게, 이처럼 지금까지 이분법적 상황으로 여겨진 가치를
동시에 추구하는 것입니다. 그렇다면 패러독스 경영을 어떻게 할 것인가? 저는 밸류스틱이라는 프레임워크를 이용해 설명드리겠습니다. 밸류스틱은 미국 컬럼비아대 경영대학원에서 독자적으로 사용해온 분석 프레임입니다. 그림에서 보시는 것처럼 밸류스틱은 가치 생산 과정을 막대 그림 하나와 4개의 수평선으로 설명합니다. 가장 위에 고객이 지불용의가 있는 최고 가격, 지불용의 최고 가격 WTP가 있습니다. 그리고 맨 아래 부품업체가 고객사에 납품할 용의가 있는 납품용의 최저 가격이 있습니다. 그리고 그 사이에 실제 가격과 실제 비용이 있습니다. 기업의 경제적 가치는 이 두 선 사이에서 결정됩니다. 패러독스 경영을 하려면 밸류스틱에서 P와 C가 아닌 WTP와 WTS를 동시에 움직여야 합니다. 글로벌 혁신 기업들은 전방 고객의 문제들을 통합적으로 해결하면서 WTP를 높이고 있었습니다. 솔루션을 차별화하고 브랜드도 강화해 새로운 고객 가치, 수요를 창출하는 것입니다. 그러면서 동시에 납품 단가를 그대로 유지하거나 낮추면서 생산 비용을 절감하고 있었습니다. 구매 혁신, 생산의 시스템화, 유연한 생산 시스템 구축, 개방형 R&D를 통해서 말입니다. 여기에 경영의 모든 측면에서 빅데이터를 도입해 혁신을 돕고 있었습니다. 뒤에 보이는 기업들이 WTP를 높이고 WTS를 낮추는 밸류스틱 혁신을 통해 혁신 디벨로퍼로 진화하고 있는 기업들입니다. 저는 이 중에서 세계 1위 산업용 레이저 절삭기 생산업체인 트럼프를 예로 들겠습니다. 트럼프는 고객사와 미래에 대한 통찰을 공유하며 경영의 메커니즘까지 분석해서 더 나은 기술적 대안, 솔루션을 제시합니다. 고객사의 최고 의사결정 과정에도 참여합니다. 또 B2B 기업이지만 자신들의 브랜드도 강화해 반도체, 디스플레이 같은 기존 고객뿐 아니라 플랜트, 고부가가치 선박 같은 기업을 새 고객으로 확보합니다. 새로운 수요와 브랜드 가치를 창출해 WTP를 위로 확장하는 것입니다. 그렇다면 트럼프가 밸류스틱 하단 WTS를 아래로 낮추는 방법은 무엇일까요? 트럼프에는 싱크로라는 공정혁신 시스템이 있습니다. 토요타의 카이젠 시스템을 원용한 싱크로를 통해 트럼프는 내부 비용을 혁신적으로 줄였습니다. 또 협력업체에게는 신기술이나 확대된 새 시장에 함께 진출할 기회를 주면서 WTS를 낮추고 있습니다. 여러분 어떠십니까? 과거의 비즈니스 모델을 파괴하고 새로운 융합적 비즈니스 모델로 나아갈 때 어떤 지점, 어느 방향에서 새로운 혁신을 해야 할지 공감되십니까? 그렇다면 이제 이 밸류스틱 혁신을 가능케 한 기업의 실행체계가 무엇인지 알아보겠습니다. 그것은 바로 디자인 싱킹과 오픈 이노베이션입니다. 실행체계에 대해서 말씀드리는 이유는 혁신은 결국 사람이 하는 것이고 모든 조직원이 아이디어를 창조하고 이를 전략으로 승화시키는 내부 실행체계가 바뀌어야 하기 때문입니다. 지금까지 한국 기업들은 명쾌한 리더십을 따라 과감하고 집중적인 투자, 신속한 의사결정으로 스피드를 발휘해 놀라운 성과를 올렸습니다. 사람도 내부 실행체계도 여기에 최적화되었습니다. 하지만 그로 인해 시키는 일만 하는 수동적 업무 태도, 리스크 회피 성향 같은 한계도 나왔습니다. 감성 소비자의 시대에 이 같은 조직 문화로 대응 가능할까요? 물론 노입니다. 먼저 디자인 싱킹이란 분석적 사고와 직관적 사고가 서로 상호작용해 새로운 아이디어를 창조하는 것을 말합니다. 계산적 이성과 어디로 튈 줄 모르는 감성을 함께 지닌 요즘 소비자는 어느 한쪽의 아이디어만으로는 사로잡을 수가 없습니다. 기술, 마케팅, 영업, 각 분야의 인력들이 한자리에 모여 집단지성을 끌어내는 것이 디자인 싱킹의 대표적 이해입니다. 우리가 만난 혁신 기업들은 디자인 싱킹을 전략 의사결정의 원칙으로 활용하고 있었습니다. 디자인 싱킹이 자리 잡기 위해서는 CEO 스스로가 기업의 책임 디자이너 역할을 맡아 회사 전체를 끌고 가야 합니다. 다양한 배경을 지닌 팀원들이 팀을 구성하고
그들의 의견을 항상 존중하는 문화가 선결돼야 합니다. 다음으로 오픈 이노베이션, 개방적 혁신의 전면화입니다. 오픈 이노베이션은 말 그대로 연구, 개발, 상업화 과정에서 혁신에 필요한 아이디어나 지식, 기술을 대학, 연구소, 심지어 경쟁사를 가리지 않고 찾아내 활용하는 것입니다. 이는 모든 비즈니스 모델에 반드시 적용돼야 합니다. 글로벌 혁신 기업들은 국내의 다양한 경로에서 오픈 네트워크를 구축하고 있었습니다. 여기에 국가와 공공이 주도하는 혁신 인프라까지 더해진다면 더욱 유용할 것입니다. 네덜란드 에인트호벤에 가면 이 오픈 이노베이션을 가장 강력하게 구현하고 있는 곳이 있습니다. 에인트호벤, 다들 아시죠? 박지 선수가 뛰고 있는 축구팀이 있는 바로 그곳입니다. 이곳에는 하이테크 분야 120개 기업이 입주해 있는 혁신 클러스터가 있습니다. 바로 하이테크 캠퍼스 에인트호벤, HTCE입니다. 이곳에 입주한 기업들은 R&D와 기술, 제품 개발에 적극적으로 협업합니다. 120개 기업이 지식 자원을 서로 공유하고 인적 자원까지 교류합니다. 이를 통해 매년 40개에서 50개에 이르는 혁신 솔루션이 나오고 그 지적 재산권을 공동 소유하며 각자 사업에 적극 활용합니다. 정말 이상적이죠? 혼자 힘으로 하기 힘든 기술 개발을 함께 하면서 혁신 디벨로퍼로 진화해 가는 것입니다. 이 혁신 클러스터는 동종 산업뿐 아니라 이종 산업까지 아우른다는 점에서 기존 산업 클러스터와는 완전히 다릅니다. 이제 HTC는 미국의 실리콘밸리와는 또 다른 세계적 혁신 단지로 부상하고 있습니다. 사실 한국 기업들은 전통적으로 핵심 지식이나 기술 개발에서 외부와의 협업을 꺼렸습니다. 이제 우리 기업도 폭넓은 외부 네트워크와 상호관계를 강화해야 합니다. 생태계 확장을 꾀하려면 개방형 혁신만이 살 길이기 때문입니다. 폐쇄형 혁신으로 초인류의 지위에서 추락해버린 기업들, 소니, 노키아를 기억하십시오. 대기업의 경우 전면 개방이 어렵다면 공개할 수 있는 수준의 자산이라도 공개해야 합니다. 내부 우수 인력을 협력업체에 파견해 네트워크를 관리하는 것도 방법입니다. 공급망 계층 구조도 바꿔야 합니다. 리스크를 피하기 위해 협력업체를 단계별로 나눠놓고 단계별 중간 공급자가 프로세스 혁신을 책임지게 하는 이런 구조는 깨트려야 합니다. 가장 하단 공급자의 아이디어라도 혁신적이라면 최전방 고객이 직접 듣고 실현시킬 수 있는 유연함이 필요합니다. 중견 제조업은 두말할 나위 없이 자신의 기술력을 확장을 위해 외부 기술력을 융합하고 받아들여야 합니다. 이를 위해 글로벌 혁신 네트워크의 문호를 적극 개방하십시오. 저는 지금까지 밸류식 혁신에 성공하고 있는 글로벌 이노베이터들의 핵심 실행 체계인 디자인 싱킹과 오픈 이노베이션에 대해 말씀드렸습니다. 이것은 그들이 가진 특유의 조직 문화에서 배양됩니다. 그들만이 가진 공통의 조직 문화, 공통의 DNA, 그것을 2014 키 플랫폼 연구팀은 혁신의 ABC라고 이름 붙였습니다. A. Agility, 민첩한 대응. B. Boldness, 대담한 실행. C. Clarity, 명료한 소통입니다. 첫 번째 Agility, 민첩한 대응은 글로벌 시장에 재빨리, 통합적으로 대응하는 것을 뜻합니다. 민첩함이 살아있으려면 전체 조직원이 목표 중심의 업무 수행력을 균일하게 보유하고 있어야 하고 조직은 수평 구조를 유지해야 합니다. R&D, 마케팅, 생산관리가 한자리에 모여 디자인 싱킹을 통해 전사적 프로젝트 형태로 문제를 해결하는 것은 글로벌 혁신 기업에는 일상적인 모습입니다. 두 번째, 볼드니스, 대담한 실행입니다. 대담함은 무모함과는 다릅니다. 전략은 신중하게 결정하되 한 번 결정되면 좀처럼 바꾸지 않고 조직 전체가 확신을 갖고 강하게 물어붙이는 것이 혁신 기업들의 공통점입니다. 이때 세계 시장을 목표로 하는 호연지기도 필수입니다. 직원 수가 10명 미만인 작은 기업조차도 처음부터 글로벌 시장을 타깃으로 하고 있습니다. 마지막, 클래리티, 명료한 소통입니다. 디자인 싱킹과 오픈 이노베이션은 솔직하고 투명한 소통 없이는 불가능합니다. 글로벌 혁신 기업들은 명료한 소통을 핵심 운영 가치로 삼고 이를 위해 조직 내에
자유롭고 편한 커뮤니케이션을 극단적으로 장려합니다. 혁신적 아이디어는 격이 없고 자유로운 소통 과정에서 나오기 때문입니다. 한국 기업의 경우 혁신의 A와 B까지는 조직 내에 구현하는 경우가 많습니다. 하지만 C를 발견하기는 쉽지 않습니다. 바로 수직적 상하 문화 때문입니다. 이를 위해서는 CEO부터 바뀌어야 합니다. 지금까지 저는 글로벌 혁신기업 100 CEO가 바라본 비즈니스의 미래와 대응 전략, 그리고 그것을 실행하기 위한 조직 문화에 대해 말씀드렸습니다. 여러분의 기업이 멀티 플랫폼, 혁신 디벨로퍼, 혁신 아이디어 제공자 어디에 속하든 밸류스틱 혁신을 통한 패러독스 경영이 필수적입니다. 이를 위해 디자인 싱킹과 오픈 이노베이션 체계를 갖춰야 합니다. 그리고 혁신의 ABC를 전사적 조직 문화로 배양해야 합니다. 마지막으로 2014 키 플랫폼 기획팀은 우리가 찾은 이런 미래와 대응 전략이 문화가 다른 한국 기업에 적합한 모델인지 고민했습니다. 하지만 글로벌 시장 공략을 멈출 수 없는 한국 경제의 숙명을 생각할 때 글로벌 혁신기업 100이 바라보는 이 보편적 미래를 받아들일 수밖에 없다고 생각했습니다. 그래서 찾아봤습니다. 감성 소비자, 초연결성, 그리고 융합으로 상징되는 이 새로운 시대에 기존의 비즈니스 모델을 와해시키면서 혁신적 모델로 성장하고 있는 한국 기업은 없는지, 우리는 그 잠재력과 가능성을 이 기업에서 발견했습니다. 지금부터 여러분 앞에 혁신으로 가는 길을 보여드리겠습니다. 2013년 매출액 약 6,900억 원. 최근 5년간 연평균 20% 이상 성장을 이어가고 있는 주식회사 시몬. 세계 명품 핸드백의 10%가 우리 기업 시몬느에서 생산된다. 글로벌 럭셔리 마켓 집계에 따르면 세계 명품 핸드백 시장 점유율 10%, 미국 시장 점유율 30%에 육박하는 시몬느는 단순 OEM이 아닌 기획, 개발과 디자인을 제공하는 문제 해결형 ODM 비즈니스 모델을 만들어 글로벌 명품 브랜드들이 가장 필요로 하는 핵심 솔루션 파트너가 되고 있다. 명품 업체들은 시몬느를 통해 납품 원가를 30% 이상 절감해 밸류스틱의 WTS를 낮출 수 있고, 공급망 다변화를 통해 리스크 분산과 아시아 시장 진출의 물류 비용을 절감할 수 있다. Simone is a fantastic company. It's a full service company. They have the best technicians, the best pattern cutters. They are very, very fast at development, and it makes our job much easier. No other company in this industry is as fast as Simone. 시몬느의 지금까지 모습이 혁신 디벨로퍼 단계였다면, 이제는 멀티 플랫폼 모델로서의 성장을 위해 2012년 서울 가로수길에 세계 최초의 핸드백 박물관을 열고 핸드백 전시회와 핸드백 제작 강좌를 개설해 일반 고객과의 직접적인 소통을 시작하고 있다. 시몬느는 명품 시장에 진출하고 생산 거점을 중국으로 옮길 때처럼 빠른 의사결정으로 시장 변화에 민첩하게 대응해왔다. 1970년대 후반부터 1980년대 말까지 5위 이내의 수출 실적을 기록하며 한국 산업 발전을 이끈 국내 섬유 산업에서 숙련된 장인들의 기술력을 무기로 대담한 시장 공략을 실현했다. 그리고 27년 전 함께 꾸던 꿈.
모두가 함께 나누었던 내일에 대한 비전은 시몬느의 가장 강력한 성장 열쇠가 되고 있다. 창조를 실행하는 것이 바로 혁신이다. 지난 27년 시몬느가 걸어온 길, 바로 우리가 찾고자 하는 한국적 혁신의 로드맵이 될 것이다. 네, 저희 시몬느는 그 럭셔리 핸드백을 기획, 개발, 제조하는 수출회사입니다. 87년에 창업을 해서 27년이 됐고요. 저 개인적으로는 올해 35년째 하고 있습니다. 제가 처음 그럼 시몬느가 누구고 우리가 어디에 서 있는지 그 시몬느의 인더스트리얼 헤리테이지, 그러니까 산업적인 전통이라는 주제로 제가 설명을 드리겠습니다. 첫째는 풀 서비스 컴퍼니입니다. 그러니까 시장에서 시몬느는 공장이라고 팩토리라고 부르지 않고 풀 서비스 컴퍼니라고 부릅니다. 그러니까 아까 뭐 OEM, ODM 설명도 해드렸지만은 저희가 이제 대표적인 ODM 기업이거든요. 오리지널 디벨롭먼트 매니팩처링 아니면 오리지널 디자인 매니팩처링. 그러니까 기존 ODM 회사가 갖고 있는 제조 설비 그 제품을 만들 수 있는 노하우 위에 저희는 뭐 아직도 부족하겠지만은 소재나 디자인의 개발 능력의 색깔이 굉장히 확실한 기업입니다. 그래서 그런 어떤 그 기존 ODM 기업이 갖고 있던 스트럭처나 하드웨어 위에 저희가 갖고 있는 어떤 소프트웨어, 어떤 컬처, 문화 이런 게 색깔이 확실한 회사고요. 죄송합니다. 두 번째 그 콜렉티브 위즈덤이라는 거는 저희가 저희 바이드라고 일하면서 가장 많이 쓰는 단어인데요. 저거는 문자 그대로 브랜드와 바이어와 저희가 갖고 있는 경험과 지혜를 모으고 나누는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 시몬느는 저도 그렇고 저희 직원들은 브랜드가 갖고 있는 어떤 브랜드의 정체성, 포지셔닝, 마케팅 이런 걸 배우는 거고요. 브랜드들은 저희가 갖고 있는 전문성, 소재 개발 능력, 제품 개발 능력, 제조, 품질 관리 그거를 같이 배우는 겁니다. 그래서 뭐 그거를 비근한 예를 들어드리면은 그 11년 전에 저희가 그 마이클 코를 시작을 했는데요. 작년에 이제 마이클 코는 IPO를 해서 뭐 가장 성공적인 IPO가 된 기업이고요. 20불의 IPO에서 지금 뭐 100불 돼서 시가총액이 한 18 빌리언, 한 20조 되는 아주 성공적인 기업인데 거기 CEO가 이제 존 아이들이라고 저하고는 이제 옛날 랄프 로렌하고 다나카렌에서 한 25년 친구인데 그 친구와 마이클 코를 처음 자기가 CEO를 시작해서 저희하고 이제 거래하는 미팅을 하자고 뉴욕을 가서 그 친구가 한 얘기가 이겁니다. I know how to marketing and sales. You know how to make. You own my business and get me 55% markup. 그러고 that's a deal. 그러고 악수하고 끝났어요. 딱 10분 걸렸습니다. 그러고 이제 뭐 다른 농담들하고. 그거는 뭐냐면 야 나는 내가 잘하는 거 할 테니까 너는 너가 잘하는 거 해라. 그리고 내 비즈니스는 네가 다 갖고 가고 그 대신 홀세일이거든요. 뭐 리테일은 한 70% 마크업이 돼야 되지만 홀세일 55% 마크업을 맞출 수 있게 네가 노력을 해줘라. 그리고 골치 아픈 건 나한테 얘기하지 말고 자기 팀하고 같이 일해라. 그렇게 끝난 거거든요. 그게 저희 바이들하고 많이 쓰는 콜렉티브 위즈덤입니다. 그 세 번째 이제 콜래보레이션 파트너십인데요. 그거는 저희가 갖고 있는 지금 소프트웨어들 풀 서비스 컴퍼니 콜렉티브 위즈덤을 통해서 저희가 지금 저희는 실제 어떤 서플라이 체인의 버티컬 서플라이 체인으로 일을 한 적은 없습니다. 처음부터 동반자적이고 협업적인 어떤 호리젠탈 콜래보레이션 파트너십하고 저희 브랜드라고 바이드라고 일을 해왔거든요. 그 밑에 아까 써 있는 게 그 브랜드들은 코스트 세이빙을 하고 저희는 베터 마진. 그러면 어떻게 거래 하는데 사는 사람은 경비가 절감되고 파는 사람이 마진이 좋아지느냐? 모순 아니냐? 근데 그거는 저희의 어떤 소프트웨어를 통한 부가가치로 그걸 할 수 있었습니다.
그건 무슨 얘기냐면은 지금 미국의 가장 대표적인 핸드백을 많은 물량을 하는 데가 코치하고 마이클 코가 있는데요. 코치는 미국에서 매니팩처링을 했기 때문에 그 기존 조직이 다 있습니다. 그러니까 가죽을 개발하는 사람, 장식을 개발하는 사람, 디자인하는 사람, 엔지니어링 하는 사람, QC. 그래서 핸드백을 하는데 미국의 뉴욕에 250명, 중국하고 홍콩 동간에 합해서 350명, 베트남에 90명이 있습니다. 저희 존 아이들하고 저하고 콜래보레이션 콜렉티비즘을 해서 지금 마이클 코가 핸드백을 똑같은 지금 코치하고 물량을 하고 장사는 더 잘 되는데 뉴욕에 30명, 중국에 5명, 베트남엔 아무도 없습니다. 그걸 저희가 하는 겁니다. 저희가 아웃소싱해서 콜래보레이션을 하는 거거든요. 그래서 마이클 코가 아끼는 게 1년에 한 7천만 불 정도의 경비를 아낍니다. 그리고 저희는 한 2천만 불 정도 더 받습니다. 다른 공장에서 하고 있는 거. 그래서 마이클 코스는 5천만 불에 자기의 코스트를 세이브하고 저희는 다른 업체보다 한 2천만 불 정도를 더 받고 있는 겁니다. 그 위 세 개가 저희가 어떤 시장에서의 경쟁력이라면은 그 밑에 시몬드 오피스 캠퍼스, 시몬드 캠퍼스는 저희의 내부적인 문화, 내부적인 경쟁력입니다. 그다음에 마지막으로 뭐 이게 국내 기업의 혁신 사례를 얘기하는 거기 때문에 저 개인적이나 시몬드 저희 업종 기업에서의 어떤 앙트로프레너리어, 이노베이션은 그렇게 거창했던 거는 아닌 것 같아요. 제 생각은 그 이노베이터는 그 업종에 분명히 전문가가 돼야 된다고 생각해요. 그 다음에 attention to detail, 작은 것을 존중하는 정신이 있어야 된다고 생각하고요. 그 전문가 중에서 생각이 좀 자유롭고 새로운 것에 대한 호기심이 많은 분이 그 새로운 것을 하나둘 얻는 게 아닌가. 그 다음에 그게 이제 개인 이노베이션이라고 그러면은 기업이나 어떤 집단 이노베이션이 되려면은 그 CEO나 리더가 지향하는 바를 공감하는 구성원들이 많아지는 기업이 조금 더 좋은 기업 이노베이션을 할 수 있다고 생각을 합니다. 예, 고맙습니다.